नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु प्रतिदिन महिला माने बा घरर प्रत्येक सदस्य एमिति केउ काम करिवे जा द्वारा कि निज कर्म अनुଯାयी सफलता प्रति मुहूर्त रे पाउथिबे। दर्शक बंधु प्रत्येकटी मनीष सफल हवा पई स्वप्न देखि थांती प्रत्येकटी मनीष किंतु सेथिपई निरंतर कर्म करिबा दरकार। आपण माने देखिथिबे बड़ बड़ स्टार माने बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने ब्रह्म मुहूर्त उठी करी निजर एक दैनंदिन रुटीन तैयारी करिथांती एवं आज से माने जो उच्च शिखर रे पहुंची सेथिपई कर्म सहित से माने निज रुटीन को भी बदलांती। तेबे चलंतु आज आमे जानिबा जे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महिला माने निजर गृहस्थ जीवन रे कार्य व्यवहार कले मध्य कार्य रे रहिले मध्य एमिति केउ काम करिवे प्रत्येक दिन एमिति केउ काम करिवे निज अभ्यास रे परिणत करिवे जा द्वारा कि मां लक्ष्मीकर कृपा तांको उपरे बनी रहिबो। एमिति केउ काम द्वारा आमर बिगिड़ी जाइथिबा काम भी होई जिवो। घरु रोग दुख दारिद्र्य दूर हबो। तेबे दर्शक बंधु गोटे थर करिले केबे भी हबो नाही। आपनकु बारंबार करिबा पई पड़िबो जे कोनोसी समस्या थाउना काहेकि आजि रो वीडियो रे बता जाउथबा उपाय को प्रत्येक दिन गृहिणी माने दैनंदिन जीवन रे ऐड करि दियंतु। देखिबे आपनकर जीवन रे उन्नति धीरे धीरे निश्चय हवा पई लागिबो। थरुटिए एहाको परीक्षा करी करी देखंतु। ता आगुरु मु आपण मानकु अनुरोध करिबि जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। तेबे प्रथम कथा केबे भी घरर कोनोसी भी सदस्य बहुत डेरी जाए शयन करंतु नाही। एहा द्वारा घरु लक्ष्मी छाड़ी चली जाई थाए। चेष्टा करंतु घरर प्रत्येक सदस्य किपरि जल्दी उठिबे जेपरि कि सकाळ 6टा पूर्वरु। प्रथम द्वितीय रे घरर गृहिणी माने जेतेबेले सकाळु उठुचंती प्रथमे निजर मुख्य द्वार को खोली करी सेठी पानी सिंचन करंतु एवं झाड़ू करि सारिबा परे मां लक्ष्मीकर निमित्त पाद पद्म सहित झुटी अंकन करंतु जहा कि प्रत्येक दिन करिवे। तृतीय रे सकाळु आपण जेतेबेले भी उठंतु निज घरर प्रत्येक जो विंडो रहुची झरका से सब को खोली दियंतु। निजर मुख्य द्वार को किछि समय पाई सकाळ एवं संध्यारे खोली करी रखंतु। 5 मिनिट 10 मिनिट पाई होयो पछे टिके खोली करी रखंतु मुख्य द्वार को। तापरे सकाळ समय रे एवं संध्या समय रे निज घरे 15 मिनिट पाई हेउ पछे भजन लगांतु मंत्र लगांतु एमिति किछि मंत्र जहा कि मां लक्ष्मी को बहुत पसंद होइथबो। जेमिति कि आपण कनकधारा स्तोत्रम लगांतु सकाळ समय रे विष्णु सहस्त्र नाम लगांतु जगन्नाथ सहस्त्र नाम लगांतु मां लक्ष्मीकर एवं कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र लगांतु कुबेर महामंत्र लगांतु धन को चुंबक परि टाणी थाए एही सब मंत्र श्री सूक्तम लगांतु किंतु लगांतु। एवं संध्या समय रे आपण माने कोन करिवे घरे हनुमान चालीसा लगांतु जदि पढ़ी न पारुचंती लगांतु। एहा द्वारा घरे जो नकारात्मक शक्ति थिबो ताहा लुचि जांती घरु पळई जांती। ता सहित सुंदर कांड भी आपणकर घरे मोबाइल रे लगाई करी रखंतु। एमिति रे तो बाजार रे स्पीकर भी मिली जाउची ब्लूटूथ स्पीकर भी मिली जाउची। आपण माने एमिति निश्चय करंतु प्रत्येक दिन जीवन रे एहाकू ऐड करी दियंतु। तापरे चेष्टा करंतु सकाळर पूजा सकाळ 9टा पूर्वरु ही करिवा पई कारण प्रत्येक जिनसर गोटे समय थाए आज्ञा। जेमिति आमे भोक लागिबा समय रे ही खाद्य ग्रहण करूचे जदि टिके लेट हो जिवो हमको राग लगी जाउची चा पीबार समय जदि डेरी हो जाए आमर मुंड बथा ही जाउची। आज्ञा भगवान किछि कहू नाहंती सत किंतु प्रत्येक जिनसर गोटे समय अछि। प्रत्येक दिन गोटे समय रे भगवान को निज घर को डाकंतु निश्चय यह आपणकर निश्चय मंगल हबो। सकाळ 9टा पूर्वरु मां वृंदावतींकर पूजा सूर्य पूजा एवं जहाँ भी आपण अन्य वृक्ष मानकर पूजा करूचंती से सब पूजा करि सारिबा परे निजर घर ठाकुरंकर पूजा करि दियंतु। तापरे जदि आपणकर धन जनित समस्या लागि रहुची चाकरी जनित समस्या लागि रहुची तेबे एही उपायटी
3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାନ୍ତୁ, କି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ କରି ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲରେ ନିଜର ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା କେତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀ କେତେ ପବିତ୍ର। ହଳଦୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ କରି ଆପଣ ଘରର ଚାରିଆଡେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ। ଯଦି ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଘରେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ଏହାଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କର୍ପୂର ଆଳତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେହି କର୍ପୂର ଆଳତିକି ଧରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବଜାଇ ବଜାଇ ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବି କର୍ପୂର ଆଳତିକୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ତାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ କର୍ପୂର ଆଳତି ଯେତେବେଳେ ଘର ସାରା ବୁଲାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଜାରାମ ଏହାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାମ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବା କଣ କହିବି। ଏହି ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଘରେ ଯଦି ଦରିଦ୍ରତାର ବା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ଥିବ, ଏହା ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ବି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପରେ ଏପରି କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାପର ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଲୁଣି ଅଲଣାକୁ ନିଜେ ହଠାତ୍ ଚାଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରି ସେହି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଚାଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଯାଇଥିବ ସ୍କୁଲକୁ, ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିବ ଅଫିସକୁ, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡି ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆପଣ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଗାଈକି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହାଣ୍ଡିର ଖାଇବା କୌଣସି ଜୀବ ଖାଉଥାଏ, କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକର ପେଟ ଭରୁଥାଏ ନା, ତାର ଖାଇବା ତା ହାଣ୍ଡି କେବେ ବି ଖାଲି ରୁହେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଖାଇବା, ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଏପରି ହେବ, 10ଟା ଲୋକକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେତୁଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ସେତୁଟା ରୁମ୍ ପାଇଁ ଲାଲ କପଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଧନିଆ, ଧାନ, ସୋରିଷ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଏବଂ ମୁଗ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଏହାକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଡ଼ିଆରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ କୁଆଡ଼ୁ ନା କୁଆଡ଼ୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବ। କେବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଯାହାକି 270 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବ, କମ୍ପାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯାହାକି 270 ଡିଗ୍ରୀରେ କୋଣରେ ଥିବ। ଯଦି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋଣ ବିଶେଷ କରି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଠି, ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଯେପରିକି ମୁଗ, ଧାନ, କୋଳଥ ଏକତ୍ର କରି ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ କପଡ଼ାରେ, ଛୋଟିଆ ହାଣ୍ଡିରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଫରୁଆରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପୁରାଇ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଏନ୍ ପୁରାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର 270 ଡିଗ୍ରୀଟା ଏମିତି ଏକ କୋଣ ଅଟେ, ସେଠି ଯାହା ରଖିବେ ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ବହି ରଖିବେ, ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ଟଙ୍କାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅନାଜ ରଖିବେ, ଅନାଜରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର
ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ବି ଦରକାର ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବନାଇ ସାରିବା ପରେ ସକାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସର ଚୁଲିକୁ ଅଇଁଠା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଜମା ବି ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବା ଚୋପା, ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଚୋପା ପରିବା କାଟି ସାରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବା ଚୋପାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାର କାମ ଅଟେ। ଏପରି ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସଫା କରି ହିଁ ରଖୁଥିବେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରଖିଲେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି। ଏପରି ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଘରେ ସେହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ସେହି ସୁନ୍ଦରତା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ବସିକରି ଖାଇବା ଖାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆସିଥାଏ। ଘରେ ଏକାଠି ବସି ଯଦି ଭୋଜନ କରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଦୀପ ସବୁ ଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ସଫା ଯଦି କରିନଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ବାହାର କରି ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ଏବେ ରାତ୍ରି ସମୟ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇସାରିବା ପରେ ବାସନକୁ ଭୁଲରେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁରା ସଫା ସୁତରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭୋଜନ ନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆମିଷ ଭୋଜନ ସେହି ରୋଷେଇ ଘରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଫଟୋ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରଦ ଦେଖାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରା ଘରର ତ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ବାଥରୁମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାଥରୁମରେ ତ ଆମେମାନେ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ବାଥରୁମରେ ଏମିତି କ'ଣ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଥରୁମରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭୀମସେନ କର୍ପୂରର ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟୁକୁଡ଼ା ନେଇକରି ନିଜ ବାଥରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଟିର ଛୋଟିଆ ଦୀପରେ, ନୂଆ ଦୀପ ହୋଇଥିବ, ପୂଜା ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ନতুବା ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଅଲଗା ପାତ୍ର ଥିବ ତାହିଁରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିବ, ତାହା ସେହି କର୍ପୂର ଦୂର କରିଦେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।